നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, JP ടോക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പാതിരാത്രി 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ യുവജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടാലറയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി ഇങ്ങനെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന മോദിക്ക് അത് പറഞ്ഞ് 12 മണിക്കൂർ തികയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ വീഡിയോയിലൂടെ ജൻസിയെ കയ്യിലെടുത്ത് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കാതെ അഭ്യാസം നടത്താം എന്നായിരുന്നു മോദി വ്യാമോഹിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കില്ല എന്ന കടുംപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും വെറും 12 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് അറിയാമോ? അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി is India's past. The past can never fight the future. Thank you. 23 ദിവസം ജന്തർ മന്ദറിൽ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച ഐസയുടെ നേതാവ് നേഹ ബോറയെയും മറ്റ് 2 വിദ്യാർത്ഥികളെയും നേരിൽ കണ്ട് അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്ത്യശ്വാസനം നൽകി. ഇത് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ആയിരുന്നു. അതോടുകൂടി ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മനസ്സിലായി. കൂടുതൽ അഭ്യാസം നടത്തിയാൽ സ്വന്തം കസേര തന്നെ ഒഴിയേണ്ടി വരും എന്ന് നഗ്നമായ സത്യം മോദി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദിക്കും ഷായ്ക്കും ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയതോടെ മോദിയുടെ പിടിവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും അതിനുശേഷം 23 ദിവസം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച നേഹ ബോറ പറയുന്ന ശക്തമായ വാക്കുകളും നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശക്തമായ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. नमस्कार. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, RSS के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में. मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं. നമസ്കാരം. നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഞാൻ കൂടിക്കാണുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വിദ്യാർത്ഥി മുന്നേറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും RSSനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും. ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 3 ഡിമാൻഡുകളാണ് ഉള്ളത്. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടുകൊള്ളൂ. Or these are not negotiable demands. And this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. And final thing, I am proud of you. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? मेट्रो बंद कर दिया गया। 15-16 मेट्रो बंद. देखिए, yes, this is all the system.
that is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो. हम नहीं हटने वाले हैं. ये नहीं हटने वाले हैं. ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं. इनको देख लो अच्छी तरह. इससे कोई नहीं लड़ सकता. Narendra Modi is India's past. The past can never fight the future. Thank you. ഈ 3 നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആയ ഡിമാൻഡുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളൂ. അടച്ചിടണമെങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുകൊള്ളൂ. ഭീഷണിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളൂ. ചെയ്യാവുന്നത് എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയില്ല. ഇവർ പിൻവാങ്ങുകയില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവരെ ശരിക്ക് കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇവരോട് പോരാടാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും മോദിയെയും മോദി മന്ത്രിസഭയെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയത്. നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലമാണ്. ഭൂതകാലത്തിന് ഭാവിയുമായി ഒരിക്കലും പോരാടാനാവില്ല. പിന്നീട് കാലിന് പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയോട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില ഉപദേശങ്ങൾ വേണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആ രംഗങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളൂ. Get well soon, do physiotherapy. Thank you. Do you want me to get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert on these things. Okay. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നേഹ ബോറയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന്. You want to say something? നേഹ ബോറ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ഫ്രെയിമിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ആ കുട്ടിയെ ക്യാമറയുടെ മുൻപിലേക്ക് നിർത്തി അദ്ദേഹം സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് വിവേകമുള്ള ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir, മോദി പല അവസരങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതും പൂമാലയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നേഹ ബോറയുടെ ശക്തമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നതും കൂടി കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है. एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट. ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സാറുമായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ചർച്ച വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പരിപൂർണമായി പിടിച്ചടക്കി ഉദിച്ചു വരുന്ന യുവമനസ്സുകളെ, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, അറിവിനെ, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹവുമായി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നടത്തിയ ചർച്ച വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. और जो तीनों डिमांड्स सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों छात्रों की डिमांड्स हैं. नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान's रेजिग्नेशन, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी. इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज दहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है. उस प्रधानमंत्री को, इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी. ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स हैं. സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ 3 ഡിമാൻഡുകളും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡിമാൻഡുകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് പോവുകയില്ല.
രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് നിരാഹാരം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കൂടി കാണുകയും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഇനി താമസിച്ചാൽ വലിയ അപകടമാകുമെന്ന് മോദിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സമരസ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ സ്വന്തം കസേര തന്നെ തെറിക്കും എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തു ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കാൻ. യാതൊരു സംശയവുമില്ല, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന്. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതോടുകൂടി ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് മോദിക്ക് വ്യക്തമായി. അതാണ് അന്ന് തന്നെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ്?